Hi dear friends, Bioentrance Lab in the Bell 3 video like welcome Swagadam. Today we are going to discuss about prokaryotic cells in details. Let's see the structure and function of a prokaryotic cells. Prokaryotic cells. The prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma, and PPLO, pleuropneumonia-like organisms. You know, all these are organisms having prokaryotic cells. Hence, they are called prokaryotes. Bacteria, blue-green algae, mycoplasma, pleuropneumonia-like organism unicellular organism ആണ് ഇവയുടെ ബോഡിയിലുള്ള സെൽസുകളെല്ലാം പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓർഗാനിസത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? പ്രോകാരിയോട്സ് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ ഈ പ്രോകാരിയോട്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൽ എടുത്ത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും? പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദീസ് ആർ ദ ഓർഗാനിസം എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ prokaryotes with a prokaryotic cell. Okay, here is a picture of a prokaryote. First we are just observing the parts, then we will study the details. Okay, we can start from outside. The outermost layer of a prokaryotic cell is glycocalyx. The outermost layer of a prokaryotic cell is glycocalyx. സാറിന്റെ കഴ്സറിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്നാലേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് glycocalyx. This is the outermost layer. Okay, then the inner to glycocalyx, the second layer, that is what we call cell wall. Okay, the second layer is called cell wall, which is inner to glycocalyx. Then inner to cell wall, the third membrane, that is what we call plasma membrane. So the cell envelope is made up of three layers: the outer glycocalyx, middle cell wall, and inner plasma membrane. Clear? Inside to the plasma membrane, there is a fluid part. This fluid matrix is called cytoplasm. And the cytoplasm has cell organelles. Here we can see these are the cell organelles. Only one type of cell organelle is present in prokaryote, that is a ribosome. The details we will study later. No other cell except ribosome, no other cells are present, cell organelles are present in prokaryotes. And the genetic material in the prokaryote is a DNA which is naked, which is not surrounded by nuclear membrane. Hence it is called nucleoid. In prokaryotes there is no well-defined nucleus because the genetic material naked and not surrounded by nuclear membrane. Such structure is called a nucleoid. And in addition to the genetic material, another small circular DNA is present. That is what we call plasmid. Okay, the details we will study later. And some cellular extension we can see outside. There is some extension. This is what we call the small hair-like structure we call pilus or pili. Then long tubular structure, that is what we call fimbriae, and very long whip-like structure called flagellum. These are some cellular extension: pilus, flagellum, and fimbriae. The details of all this structure we are going to study. First, we are going to discuss cell envelope and its modification. We already studied the cell envelope has three layers. Okay, let's see the details. Cell envelope and its modifications. The outermost layer, glycocalyx, then middle cell wall, and innermost plasma membrane. The cell envelope consists of a tightly bound three-layered structure, that is the outermost glycocalyx, followed by the cell wall and the plasma membrane. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഗ്ലൈക്കോകാലിക്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീനും ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിഡും കൊണ്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മെംബ്രെയിൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഗ്ലൈക്കോകാലിക്സ് ഇസ് എ ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിഡ് കവറിംഗ് ദാറ്റ് സറൗണ്ട് ദ സെൽ മെംബ്രെയിൻസ് ഓഫ് സം ബാക്ടീരിയ. ചില ബാക്ടീരിയകളിലെ ഗ്ലൈക്കോകാലിക്സ്, ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയർ ആയ ഗ്ലൈക്കോകാലിക്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീനും ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിഡ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്ലൈക്കോകാലിക്സിനെ നമ്മളിവിടെ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്നാണ് കാണിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് കാണിച്ചിരുന്നത്? ഇൻ സം ബാക്ടീരിയ ദ ഗ്ലൈക്കോകാലിക്സ് ഇസ് വെരി തിക്ക്. If it is thick and tough, it is called
capsule. If it is thin and loose, it is called slime layer. So glycocalyx in the components ഓരോ ബാക്ടീരിയയിലും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില ബാക്ടീരിയയിൽ തിക്ക് ആൻഡ് ടഫ് ആണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ക്യാപ്സ്യൂൾ വിളിക്കും. ലൂസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്ലൈം ലേയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. Here glycocalyx differ in composition and thickness among different bacteria. Glycocalyx ന്റെ composition എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓരോ ബാക്ടീരിയയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. If it is loose sheath, it is called slime layer. Very, very important. If the glycocalyx is loose sheath, it is called slime layer. If it is thick and tough, it is called capsule. Clear? And the function of the glycocalyx. Glycocalyx provides sticky characters. Glycocalyx provides sticky characters. So glycocalyx is the outermost layer, which is made up of glycoprotein and glycolipid. If it is loose sheath, it is called slime layer. In some bacteria, it is thick and tough, it is called capsule. And the function of the glycocalyx is provide sticky characters. This is about glycocalyx. Then we are going to discuss about the cell wall structure. The cell wall gives shape to the cell. What is the function of the cell wall? Cell wall gives shape to the cell. Then the major component of the bacterial cell wall is peptidoglycan or murin. ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ വാളിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂറിൻ ആണ്. ലിപ്പിഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കാൻ ആണ്. ഓക്കെ, see, based on the cell wall composition, the bacteria is classified into two. There are gram positive bacteria and gram negative bacteria. നമ്മൾ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വെച്ചാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ? ബാക്ടീരിയൽ സെൽ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്? പ്രൊക്യാരിയോട്ടിക് സെൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ വാളിലെ കമ്പോസിഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ദേ ആർ gram positive bacteria and gram negative bacteria. ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിലാണ്? നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സെൽ എൻവലപ്സ്. സെൽ എൻവലപ്പിലെ വ്യത്യാസം കൂടാതെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഉണ്ട്, റെസ്പോണ്ട് ടു സ്റ്റെയിനിങ് പ്രൊസീജിയർ. ബാക്ടീരിയ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെയിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ രണ്ട് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ, ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സെൽ വാൾ എൻവലപ്സ്. കൂടാതെ റെസ്പോണ്ട് ടു ദ സ്റ്റെയിനിങ് പ്രൊസീജിയർ. എങ്ങനെയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ സെൽ വാൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഈ സ്റ്റെയിനിങ് പ്രൊസീജിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആരാണ്? ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രാം ആണ്. ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രാം എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സ്റ്റെയിനിങ് പ്രൊസീജിയറിനോട് ബാക്ടീരിയ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ അതിന്റെ സെൽ വാൾ എൻവലപ്സിലെ കമ്പോസിഷൻ എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എന്നും ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയുടെയും ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയുടെയും സെൽ വാൾ കമ്പോസിഷനിലെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ എന്താണ്? സെൽ മെമ്പർ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സെൽ വാൾ. ഇവിടെ സെൽ വാളിൽ ഒറ്റ ലെയറേ ഉള്ളൂ. ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ വാളിൽ ഒറ്റ ലെയറേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കാൻ. അല്ല, മേജർ കമ്പോണന്റ് എന്താണ്? പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കാൻ. ബട്ട് ഇൻ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ഈ സി സെൽ മെമ്പറൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന സെൽ വാൾ, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാണ് സെൽ വാൾ. അവിടെ പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കാൻ എന്ന ലെയർ ഉണ്ട്, അതിന്റെ പുറത്തുകൂടെ ഔട്ടർ മെമ്പറൈൻ എന്ന ലെയർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട്. ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയക്ക് രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട്, ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയക്ക് ഒറ്റ ലെയറേ ഉള്ളൂ. ആ ഒറ്റ ലെയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്? പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കാൻ ആണ് അതിന്റെ മേജർ കമ്പോണന്റ്. ഇവിടെ പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കാൻ എന്ന ലെയറിന് പുറത്തായിട്ട് എന്തുണ്ട്? ഔട്ടർ മെമ്പറൈൻ എന്നൊരു ലെയർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലിപ്പോപോളിസാക്കറൈഡ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ് ഏതാണ്? ലിപ്പോപോളിസാക്കറൈഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ വാളിൽ രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട്. ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ വാളിൽ ഒരു ലെയർ ഉണ്ട്, ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ വാളിൽ രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട്. Here, gram positive bacteria, the cell wall is single layer, mainly made up of peptidoglycan. Single layer, cell wall is single layer, made up of peptidoglycan. In gram negative bacteria, the cell wall is double layered, outer membrane outside the peptidoglycan. Peptidoglycan de പുറത്തായിട്ട് എന്തുണ്ട്? The peptidoglycan de പുറത്തായിട്ട് എന്തുണ്ട്? ഒരു outer membrane ഉണ്ട്. This is about the cell wall structure. Cell wall structure helps in cell wall gives shape to the cell. Then third layer, we studied about glycocalyx. If it is thick, it is called a capsule. If it is loose, it is called a slime layer. Then we studied about cell wall. In gram negative bacteria, peptidoglycan and outer membrane is there. In gram positive bacteria, only peptidoglycan is present in the cell wall. Then we are going to study about the plasma membrane. Okay. Plasma membrane is a selectively permeable membrane. That is the function of the plasma membrane.
The plasma membrane, cell wall and glycocalyx together act as a protective unit. അല്ലെ? ഇത് മൂന്നും കൂടെ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനും സെൽ വാളും ഗ്ലൈക്കോകാലിക്സും മൂന്നും കൂടെ ചേർന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോകാലിക്സ് എന്താണ് അഡ്ഹറിങ് അല്ലെ, ഒരു ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി നൽകുന്നുണ്ട്. സെൽ വാൾ ഷേപ്പ് നൽകുന്നു. പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓരോന്നിനും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. Then we are going to study about modification of the plasma membrane. Here you can see there is a infolding of plasma membrane. Okay, plasma membrane straight ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം ആ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ, into the cytoplasm. സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കാണും. This structure is called mesosome. അപ്പോ ചില ബാക്ടീരിയകളിലെ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ഇൻഫോൾഡ് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു, മീസോസോം എന്ന സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. Mesosome is formed by the extension of plasma membrane into the cell. Plasma membrane സെല്ലിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് mesosome. The mesosome may varies in shape. It may be lamella, it may be tubules, it may be vesicles. Okay, പല ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നു. The extension are in the form of vesicle, tubules and lamella. Functions of mesosome, very, very, very important. This one, functions of mesosome. It helps in cell wall formation. It helps in DNA replication. It helps in respiration. ഒരു സെല്ലിനകത്ത് നമുക്കൊക്കെ റെസ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ലങ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെല്ലെല്ലാം യൂണിസെല്ലുലാർ ഒറ്റ സെല്ലാണ് അല്ലെ, യൂണി സെൽസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസമായ പ്രോകാരിയോട്ടിക്സിലൊക്കെ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഗൻസ് ഇല്ല. അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ മീസോസോം ആണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസ്, നമ്മളൊക്കെ യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ആണ്. നമുക്ക് യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ നടത്താൻ മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. മനസ്സിലായല്ലോ? നമ്മൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ പിന്നെ പഠിക്കും. അപ്പൊ മൈറ്റോകോൺട്രിയാണ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ മീസോസോമാണ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ യൂക്കാരിയോട്സിൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽസിൽ മീസോസോമാണ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. And it also involved in secretory process. It increased the surface area of the plasma membrane and enzymatic content. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇപ്പൊ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇത്രേ വരത്തുള്ളൂ. ഇതേ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ഫോൾഡ് ചെയ്താണ് കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലോ സർഫസ് ഏരിയ കൂടും. അപ്പൊ ഈ സർഫസ് ഏരിയയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാറ്റിക് കണ്ടന്റ് അളവ് എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. These are the main functions of the mesosome in prokaryotes. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm called chromatophores which contain pigments. Okay, മീസോസോം കൂടാതെ തന്നെ ചില ബാക്ടീരിയകളിൽ, നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് സയാനോ ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള ബാക്ടീരിയയിൽ മീസോസോം അല്ലാതെ തന്നെ ചില മെംബ്രെയിനസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട്. ആ മെംബ്രെയിനസ് എക്സ്റ്റൻഷനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു? ക്രൊമാറ്റോഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് പിഗ്മെന്റ്സ്, അതിനകത്ത് പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ റോൾ എന്തായിരിക്കും? ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ക്രൊമാറ്റോഫോഴ്സ് കളേർഡ് ആണ്. അത് വെസിക്കിൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മീസോസോമിന്റെ മെംബ്രെയിൻസായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണപ്പെടും, അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടും. ഇതിനകത്ത് പിഗ്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഫോട്ടോസിന്തസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസിലെ പ്ലാന്റിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ. സെൽ ഓർഗനലായ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന സെൽ ഓർഗനിൽ ഇല്ല. പകരം ക്രൊമാറ്റോഫോഴ്സ് എന്ന മെംബ്രെയിനസ് എക്സ്റ്റൻഷനേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ photosynthesis. Very, very important point. Keep in mind. Then we are going to study about the cytoplasm inclusion. They are ribosome and inclusion body. Cytoplasmത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അത് റൈബോസോം, ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡി. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റൈബോസോം നോക്കാം. റൈബോസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റൈബോന്യൂക്ലിക് ആസിഡും പ്രോട്ടീനും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ്. The ribosomes are formed by ribonucleic acid, rRNA. റൈബോസോമൽ ആർഎൻഎയും പ്രോട്ടീനും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ റൈബോസോം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ മെംബ്രെയിനസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. നമ്മൾ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം, മൈറ്റോകോൺട്രിയ പോലെ മെംബ്രെയിൻ ഒന്നും തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല. നോൺ മെംബ്രെയിനസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. റൈബോസോം പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽസിൽ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. സെൽ മെംബ്രെയിനിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണപ്പെടാറുണ്ട്. സൈസ് എത്രയാണ്? 15 നാനോമീറ്റർ ബൈ 20 നാനോമീറ്റർ ഇൻ സൈസ്. പ്രോകാരിയോട്ടിക് റൈബോസോമിന്റെ സൈസ് എത്രയാണ്? 15 നാനോമീറ്റർ ബൈ 20 നാനോമീറ്റർ ഇൻ size. Okay, and the ribosome has two subunits, a large subunit and a smaller subunit. The larger subunit is 50s
ribosome, and the smaller subunit is 30S. Collectively, prokaryotic ribosomes are we call 70S ribosome. Prokaryotic ribosomes are 70S ribosome. ഈ എസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആ 70S ribosome രണ്ട് സബ്യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. One is the largest subunit and another one is a smaller subunit. The largest subunit is 50S subunit and the smaller subunit is 30S subunit. This is very, very important. Keep in mind. Ribosome main role എന്താണ്? Protein synthesis. അല്ലേ? Ribosome is a protein factory നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റൈബോസോമിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ എന്താണ്? പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആണ്. ഇനി പ്രോകാരിയോട്സിന്റെ ബോഡിയിലെ റൈബോസോംസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനായിട്ട് കാണപ്പെടും. അത് എന്തിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? mRNA, മെസഞ്ചർ RNAയിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പോളി റൈബോസോം ഓർ പോളിസോംസ് എന്ന് പറയും. സെവറൽ റൈബോസോം മേ അറ്റാച്ച് ടു എ സിംഗിൾ mRNA. ഒരൊറ്റ mRNAയിലായിട്ട് ഒരുപാട് റൈബോസോംസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയപ്പെടുന്നത്? പോളി റൈബോസോം ഓർ പോളിസോം എന്നാണ്. എന്തിനാണ് ഈ റൈബോസോം ഇത് അമിനോ ആസിഡുകൾ ചേർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ്. അടുത്ത റൈബോസോം എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റു അമിനോ ആസിഡ് ചേർത്ത് പ്രോട്ടീൻ. ഇങ്ങനെ ഓരോ റൈബോസോമും പ്രോട്ടീൻ ഇങ്ങനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ദാറ്റ് വി വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ അനദർ ചാപ്റ്റർ. സോ ദ മെയിൻ റോൾ ഓഫ് റൈബോസോം ഈസ് പ്രോട്ടീൻ synthesis. It is a non-membranous structure. A 70S ribosome is present in prokaryotic cells. It has two subunits, that is 50S subunit and 30S subunits. Next, we are going to study about inclusion bodies. Inclusion bodies means the reserve material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm. അപ്പോൾ പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽസിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ റിസർവ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് എന്ന് പറയപ്പെടും. ന്യൂട്രിയൻസ് റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് ഒന്നും മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ അല്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? നോൺ മെംബ്രെയിനസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രാന്യൂൾസ്, സയാനോഫൈഷ്യൻ ഗ്രാന്യൂൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്രാന്യൂൾസ്. ഇതെല്ലാം ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് അല്ലെ? Phosphate granules, cyanophyllene granules and glycogen granules are examples for inclusion bodies. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഗ്യാസ് വാക്യൂൾസ് ചില ബാക്ടീരിയൽ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതെന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു? ബോയൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കൂടുതലും പ്ലാങ്ക്ടോണിക് ഓർഗാനിസംസ്. പ്ലാങ്ക്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഓർഗാനിസം ആണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ ഇല്ല, വാട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കും. അപ്പൊ ആ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഗ്യാസ് വാക്യൂൾസ്, സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലുള്ള ഗ്യാസ് വാക്യൂൾസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അക്വാറ്റിക് പ്രോകാരിയോട്സിന്റെ ബോഡിയിൽ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ എന്തുണ്ട്? ഗ്യാസ് വാക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. അത് ഫ്ലോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ദെൻ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോയിഡിലോട്ട് വരികയാണ്. ഓക്കെ, സെൽ വാൾ പഠിച്ചു, സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലെ കമ്പോണൻസ് ആയ റൈബോസോം, ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡി അതെല്ലാം പഠിച്ചു. Then nucleoid. Nucleoid is the genetic material of a prokaryotic cell which is not surrounded by nuclear membrane. So the genetic material is naked. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ അതിനെ ന്യൂക്ലിയോയിഡ് എന്നേ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ. It is a single circular chromosome made up of DNA. Okay. ഈ ലാർജ് DNA കൂടാതെ തന്നെ ഒരു സ്മോൾ സർക്കുലർ DNA ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പ്ലാസ്മിഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബയോടെക്നോളജി എന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കും. ഓക്കെ, there is no well defined nucleus. Very, very important point. Prokaryotic cells, there is no well defined nucleus. The genetic materials are basically naked. That means it is not surrounded by nuclear membrane. Hence the structure is called a nucleoid. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ജീനോമിക് DNA, many bacteria have a small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmid. അല്ലെ? ഈ ജീനോമിക് DNA കൂടാതെ ഒരു സ്മോൾ സർക്കുലർ DNA ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് വിളിച്ചത്. അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പറയും. ഈ ജീനോമിക് DNA യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോമസോം ആണ്. അത് സർക്കുലർ DNA ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ജീനോമിക് DNA എന്താണ്? സിംഗിൾ ക്രോമസോം ആണ്, സർക്കുലർ DNA ആണ്. ക്ലിയർ? നോ സെൽ ഓർഗനൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽ എക്സെപ്റ്റ് റൈബോസോം. നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയാം, റൈബോസോം അല്ലാതെ മറ്റൊരു സെൽ ഓർഗനൽസും പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ ബോഡിയിൽ ഇല്ല. Then locomotion. Some
bacteria are motile, some are non-motile. Motile ആണെങ്കിൽ അവന് ലാർജ് വിപ്ലെക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, അതിന് നമ്മൾ ഫ്ലാജെല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രൊകാരിയോട്ടിക് സെൽസിന്റെ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ ഏതാണ്? ഫ്ലാജെല്ല. If motile, they have fine filamentous extension from their cell wall called flagella. Flagella has three parts: basal body, hook, and filaments. Flagella has three parts: basal body, hook, and filament. Bacterial flagellum is composed of three parts: filament, hook, and basal body. Flagella കൂടാതെ ഇതിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റ് രണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. സ്മോൾ ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫിംബ്രിയെ, പിന്നെ എന്താണ് ലോങ് ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചർ പിലി ഓർ പിലസ് അല്ലെ. ഫ്ലജല്ലം ഹെൽപ്സ് ഇൻ ലോക്കോമോഷൻ, ബട്ട് പിലി ആൻഡ് ഫിംബ്രിയെ ഡു നോട്ട് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ലോക്കോമോഷൻ. പിലിയും ഫിംബ്രിയുടെ റോള് ലോക്കോമോഷനെ അല്ല, അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനാണ്, ഹോസ്റ്റ് ടിഷ്യൂവിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ റോക്സിലൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും അഡ്ഹർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിംബ്രിയും പിലിയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പിലി അത് കൂടാതെ തന്നെ കോൺജുഗേഷൻ, റീപ്രൊഡക്ഷൻ, ബാക്ടീരിയൽ സെൽസിൽ നടക്കപ്പെടുന്ന റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രോസസ് ആയ കോൺജുഗേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Besides flagella, pili and fimbriae are also found on the surface of the bacteria, do not play a role in motility. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഫിലിക്കും ഫിംബ്രിയയ്ക്കും എന്തിന് റോളില്ല? മോട്ടിലിറ്റിയിൽ റോള് ഇല്ല. Pili are elongate tubular structure made up of a protein called pilin. Pili എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന this elongate tubular structure എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്? പിലിൻ എന്ന പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ്. അത് അഡ്ഹീഷൻ, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ കോൺജുഗേഷനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. In some bacteria, both pili and fimbriae help to attach bacteria to rocks in streams and also to the host tissue. കണ്ടോ, ചില ബാക്ടീരിയയിൽ പിലിയും ഫിംബ്രിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് റോക്കിലും ഹോസ്റ്റ് ടിഷ്യൂലൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സെൽ എൻവലപ്പിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിച്ചു, സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലെ കമ്പണൻസ് പഠിച്ചു, റൈബോസോം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു സെൽ ഓർഗനൽസേ ഉള്ളൂ. കൂടാതെ എന്തുണ്ട്? ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് ഉണ്ട്, അത് സ്റ്റോർഡ് റിസർവ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. പിന്നെ കൂടാതെ ചില ബാക്ടീരിയയിൽ ഗ്യാസ് വാക്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നെ ഇനി എന്താണ്? ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു? ന്യൂക്ലിയോഡ് എന്ന് വിളിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദർ ഇസ് നോ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ അല്ലെ, വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു സർക്കുലർ DNA ഉണ്ട്, അതിന് നമ്മൾ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് വിളിച്ചു. പിന്നെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന എക്സ്റ്റൻഷനായ ഫ്ലജല്ലം, ഫിംബ്രിയെ, പിന്നെ എന്താണ് പിലി തുടങ്ങിയ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. My dear students, let's discuss a few questions from this topic. Okay, the first question: which structures perform the function of mitochondria in bacteria? ബാക്ടീരിയയിൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആരാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്? യു നോ ബാക്ടീരിയ ഹാസ് നോ മൈറ്റോകോൺട്രിയ. അപ്പൊ മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ റോൾ എന്താണ്? സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ. ബാക്ടീരിയയിൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഇല്ല, പിന്നെ ആരാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്? ഓപ്ഷൻ എ, ന്യൂക്ലിയോയിഡ്. ന്യൂക്ലിയോയിഡ് ഈസ് എ നേക്കഡ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വിത്തൗട്ട് ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ. അപ്പൊ അത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത്, അതിന് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാർട്ടില്ല. ദെൻ ബി, റൈബോസോം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാക്ടീരിയ ഹാസ് 70 റൈബോസോം, ദാറ്റ് ഇസ് ദ സൈറ്റ് ഫോർ protein synthesis. So that is not the answer. Nucleus is not the answer. Ribosome is not the answer. Then cell wall. Cell wall gives shape to the bacteria. Cell wall gives shape to the bacteria. So that is not all the function. Then mesosome. What is the mesosome? It is the plasma membrane extension. It has enzymes. It involved in respiration. We studied the function of mesosome. In that we studied that mesosome helps in respiration. So the cellular respiration is helped by mitochondria in a eukaryotic cell. In bacteria, the mitochondrial function is enabled by mesosome. So the answer is C. Clear? Then moving to next question. Where are ribosomes found in prokaryotic cell? In prokaryotic cell, ribosomes are present in cytoplasm. Cytoplasmത്തിലാണോ റൈബോസോം ഉള്ളത്? നോക്കാം. ബി, മൈറ്റോകോൺട്രിയ. പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽസിൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഇല്ല, അപ്പൊ അതല്ല ആൻസർ. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ്, പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽസിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇല്ല, അതും ആൻസർ അല്ല. അപ്പൊ സിയും ബിയും ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി, ഓൾ ഓഫ് ദിസ് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അതും റോങ് ആണ്. സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് റൈബോസോംസ് കാണും നമ്മൾ പഠിച്ചു. സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ തന്നെയാണ് റൈബോസോം സിന്തസൈസും ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എ. Third question: if you remove the fimbriae from the bacterial cell, which of the following would you expect to happen?
അപ്പോ ബാക്ടീരിയൽ സെൽസിനകത്ത് ഫ്ലജല്ലം ഉണ്ട്, ഫിംബ്രി ഉണ്ട്, പിലി ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ 3 എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ബാക്ടീരിയൽ സെൽസിന് പുറത്തേക്കുണ്ട് അല്ലെ. ഇവയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു. ഫ്ലജല്ലം ഹെൽപ്സ് ഇൻ ലോക്കോമോഷൻ, ഫിംബ്രിയെ ആൻഡ് പിലി ഹെൽപ്സ് ഇൻ അറ്റാച്ച് ഓൺ റോക്ക് ആൻഡ് ടു ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ. ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച കോൺസെപ്റ്റ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കാം. എ, ദ ബാക്ടീരിയ കുഡ് നോ ലോങ്ങർ സ്വിം. ബാക്ടീരിയക്ക് സ്വിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബാക്ടീരിയക്ക് സ്വിം ചെയ്യാനല്ല ഫിംബ്രിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദിസ് ആൻസർ ഈസ് റോങ്. The bacteria would not adhere to the host tissue. The bacteria would not adhere to the host tissue. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിംബ്രിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? അറ്റാച്ച് അല്ലെ. അതാണ് അഡ്ഹർ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അഡ്ഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാച്ച് ആണ്. അപ്പൊ എവിടെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഫിംബ്രിയും പിലിയൊക്കെ റോക്കിലും ഹോസ്റ്റ് ടിഷ്യൂലും അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിംബ്രിയെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹോസ്റ്റ് ടിഷ്യൂൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ ബി ഇസ് ദ ആൻസർ. സിയും ഡി ഒന്ന് നോക്കി പോവാം. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ അക്രോസ് ദ മെംബ്രെയിൻ വുഡ് സ്റ്റോപ്പ്. നോ. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ അക്രോസ് ദ മെംബ്രെയിൻ അത് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അതിന് നമ്മുടെ ഫിംബ്രിയയ്ക്ക് റോൾ ഇല്ല. The shape of the bacteria would change. No. Cell wall ആണ് ബാക്ടീരിയയുടെ shape determine ചെയ്യുന്നത്. So the answer is B. Then moving to the fourth question. Which of the following is seen only in prokaryotic cell? Prokaryotic cell കാണപ്പെടുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ്? ഡിക്റ്റിയോസോം? No. റൈബോസോം? No. റൈബോസോം പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽസിനകത്തുണ്ട്, പക്ഷെ യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽസിനകത്തുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽസിനകത്ത് മാത്രം കാണുന്നതാണ് ചോദിച്ചത്. Mesosome, of course, mesosome is the structure which present only in prokaryotic cell. Okay. Endoplasm reticulum? No. Endoplasm reticulum eukaryotes മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഡിക്റ്റിയോസോം, എൻഡോപ്ലാസ്മ റെറ്റിക്കുലം യൂകാരിയോട്സിന് മാത്രമുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ്. റൈബോസോം പ്രോകാരിയോട്സിനും യൂകാരിയോട്സിനുമുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ്. അപ്പൊ പ്രോകാരിയോട്സിന് മാത്രമുള്ളത് മീസോസോം. ദ ആൻസർ ഈസ് സി. Then select the wrong statement. Cyanobacteria lack flagellated cells. റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സയാനോ ബാക്ടീരിയക്ക് ഫ്ലാജല്ലേറ്റഡ് സെൽ ഇല്ലെന്ന്. സയാനോ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ. ഇത് നമ്മൾ മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ആ ചാപ്റ്റർ എത്തുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ദെൻ മൈക്കോപ്ലാസ്മ ഇസ് എ വാൾലെസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. മൈക്കോപ്ലാസ്മ നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഴുതും. ദ സ്മോളസ്റ്റ് സെൽ ഇൻ ദ വേൾഡ്. അതിന് സെൽ വോൾ ഇല്ല. അത് റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വാൾ ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കാൻ. ഓഫ് കോഴ്സ് ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ വാളിൽ എന്തുണ്ട്? പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കാൻ ഉണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത്. ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ വാളിന്റെ കമ്പോണൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെയിനിങ് പ്രൊസീജിയറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാക്ടീരിയ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ അല്ലെ. ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയില് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയിൽ പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കാന്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു ലിപ്പിഡ് ലെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് സ്റ്റെയിൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോ സി ആൻസറും റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. പിലി ആൻഡ് ഫിംബ്രി ആർ മെയിൻലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ മോട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ. ഫിലിയും ഫിംബ്രിയും മോട്ടിലിറ്റിക്കാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെ. മോട്ടിലിറ്റിക്കാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല, അറ്റാച്ച് ആണ്. അപ്പൊ ഈ എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പിലിയും ഫിംബ്രിയും മോട്ടിലിറ്റിക്ക് ഒരിക്കലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് D. എയും ബിയും സിയും ആൻസറേ അല്ല. ഓക്കെ. The next question. Which of the following components provide sticky characters to the bacterial cell? നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ. ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിനെ പ്രോകാരിയോട്സിനില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ സ്റ്റിക്കി നേച്ചർ കൊടുക്കും? പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ സെൽ വാളിന് അകത്ത് കാണുന്നവനാണ്, അവന് സ്റ്റിക്കി നേച്ചർ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെൽ വാളിന്റെ പുറത്ത് ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട്, അത് ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് ആണ്. ആ ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് എന്താണ്? സ്റ്റിക്കി നേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെൽവാള് സ്റ്റിക്കി നേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. സെൽവാൾ ഷേപ്പ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. സെൽവാളിന് പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ലെയർ ആണ് ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് അല്ലെ. ആ ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് ആണ് സ്റ്റിക്കി നേച്ചർ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് സി. Which of the following is not inclusion body found in prokaryotes? നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്രാന്യൂൾ, സയാനോഫൈഷ്യൻ ഗ്രാന്യൂൾ, ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രാന്യൂൾസ് ഇതെല്ലാം ഫുഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് റിസർവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡിയാണ്. സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. മീസോസോം സെൽ മെംബ്രെയിൻ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്, എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്. സോ ഇത് ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡി അല്ല. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ബി ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡി അല്ല. എയും സിയും ഡിയും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡിയാണ്. സോ അതല്ല ആൻസർ. ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡി അല്ലാത്ത മീസോസോം ആണ് ആൻസർ. Next question. Chromatophores take part in.
ക്രൊമാറ്റോഫോർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചില ബാക്ടീരിയകൾ അല്ലെ, ചില ബാക്ടീരിയകളിൽ എന്തുണ്ട്, ക്രൊമാറ്റോഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ക്രൊമാറ്റോഫോഴ്സിനകത്ത് എന്തുണ്ട്, പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അത് എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ക്രൊമാറ്റോഫോഴ്സ് ഒരിക്കലും എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ല, ഗ്രോത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല, മൂവ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല, റെസ്പിറേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല. റെസ്പിറേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മീസോസോം ആണ്, മൂവ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലജല്ലയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ക്രൊമാറ്റോഫോഴ്സിനകത്ത് പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഫോട്ടോസിന്തസിനാണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഡി. ഇനി കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സാറ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് പോകാം. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി സാറിന് ആൻസർ അയച്ചു തരിക. മന്ത്ലി വൺസ് ടോപ്പ് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് അഡ്രസ്സിൽ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം, ക്ലാസ്സുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിന് ഫോൺ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഞാൻ ഫോൺ നമ്പർ തരാം. നോക്കാം, നമുക്ക് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. ഇത് നോക്കുക, നോക്കി നിങ്ങൾ എഴുതുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിനോട് ചോദിക്കാം. സാർ ഒന്ന് സ്പീഡിൽ കാണിക്കാം, നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത് ഹോംവർക്കിനകത്ത് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എഴുതി സാറിന് അയച്ചു തരിക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കമന്റ് ബോക്സിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം. നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യുക. ആൻസർ സാറിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക. ബെസ്റ്റ് ആൻസർ അയക്കുന്നവരെ നമ്മൾ, ഏറ്റവും റൈറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ അയക്കുന്നവരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് സമ്മാനം നൽകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ബെൽ 3 വീഡിയോ ആണ്. ബെൽ 3 വീഡിയോ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.